بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے عید الاضحیٰ کا، قربانی کا مہینہ، اس کے اندر تمام مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے سعادت دی وہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں پر حج کے ارکان پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حجوں کو، قربانیوں کو اور جو بھی انہوں نے وہاں پر عبادات کی ان کو بےحد قبول فرمائے۔ اس وقت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اندر 3 کریکٹر ہیں۔ ایک کریکٹر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک کریکٹر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور ایک کریکٹر ہے ماں ہاجرہ کا۔ اور تینوں کے اندر ایک بات کامن ہے کہ شیطان نے تینوں کو بہکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان لوگوں کے ایک بلند عقیدہ کی بنا کے اوپر شیطان ان کو نہیں بہکا سکا، اور انہوں نے اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے پیش رفت کی۔ اب اس جو مہینہ گزرا ہے اور عید گزری ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم نے ادا کی ہے، تو اس سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ہم اس کے عمل کر سکیں۔ تو ہم لوگوں نے جیسے قربانی کی ہے تو وہاں کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک، اور جہاں حج کے لیے گئے تو وہاں بھی یہی کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو اگر ہمیں صرف اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ لا شریک اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ جتنے فتنے اس وقت دنیا کے اندر پھیل رکھے ہیں ان فتنوں کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں اور ان فتنوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نام کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے دین کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے رسول کے اندر کوئی چیز شریک نہیں ہے، اللہ کے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ہر احکامات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو جتنے بھی فتنے، شیطانی فتنے اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اس کے اندر یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ شرکت پیدا کر دی جائے، اللہ کے دین میں شریک کر دیے جائیں، اللہ کے نبی کی بات میں شریک کر دیا جائے، قرآن کریم کے اندر شریک کر دیا جائے، جو احادیث ہیں ان کے اندر شریک کر دیا جائے۔ اگر ہمیں یہ صرف ہم اتنی بات کے اوپر بالکل تہیہ کر لیں کہ ہم نے کسی کو بھی اللہ کی ذات میں، اللہ کے نام میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے دین میں، اللہ کی بڑائی کے اندر، قرآن کے اندر، دین کے اندر کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے، تو یہ جتنے بھی فتنے، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے شکیلیت کا فتنہ ہو، چاہے غامدیت کا فتنہ ہو، چاہے دین ابراہیمی کا فتنہ ہو، اور چاہے یہ موجودہ ارتداد کا فتنہ ہو، یہ سارے فتنے یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور اس میں شیطان یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں شرکت کر دی جائے، اس کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے کہ تاکہ ایک شرکت محسوس ہونے لگے، اللہ کے دین میں شرکت آ جائے۔ تو یہ شرکت کی بات اگر ہم تہیہ کر لیں، ہمارے بچے تہیہ کر لیں، ہمارے لڑکے، نوجوان اور لڑکیاں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کسی بھی حالات کے اندر اللہ کے دین میں شرکت نہیں کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ ارتداد کا فتنہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس کا ہمیں تہیہ کرنا پڑے گا، اور شاید یہ جو قربانی کا مہینہ ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ارتداد کیا چیز ہے۔ تو اگر ایک مسلمان شخص کسی بھی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے یا تو ہندو مذہب یا عیسائی مذہب یا اور کسی مذہب کو اختیار کرتا ہے تو یہ ارتداد کہلاتا ہے۔ ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اور بہت ساری فیملیز حالات سے متاثر ہو کر، کچھ لوگ غربت سے متاثر ہو کر، کچھ لوگوں کو اس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سناتن دھرم جو ہے وہی سچا مذہب ہے،
ये सब हालात से मुतासिर होकर वो दीन इस्लाम से फिर जाते हैं और दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लेते हैं, ये इर्तिदाद है। कानून के अंदर भी ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई आदमी सनातन धर्म को इख्तियार करता है, कोई मुसलमान हो या ईसाई हो, तो वो घर वापसी कहलाएगी। और अगर कोई हिंदू इन दोनों मज़हब के अंदर या और किसी मज़हब के अंदर आता है तो धर्म परिवर्तन होगा और उसके ख़िलाफ़ उसके मुकदमा कायम होकर के उसको सज़ा मिलेगी। जबकि अगर वो सनातन धर्म में जाता है तो उसको किसी तरह की सज़ा नहीं मिलेगी। तो अब इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे लोग इर्तिदाद की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस के अंदर ये बात आ रही है कि वो लोग मुफलिसी की वजह से भी जा रहे हैं। कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं और वो अपना मज़हब तब्दील कर लेती हैं। तो इन सब हालात को देखते हुए हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर ये इर्तिदाद हमारे बच्चे क्यों कर रहे हैं। तो एक वजह तो ये समझ में आती है कि शायद हम अपनी शादियों को इस तरह से हमने महंगा कर दिया है कि हमारी बच्चियों की शादी वक्त के ऊपर नहीं हो पा रही है। दूसरी ये है कि हमारे बच्चों के हाथ में जो हर वक्त मोबाइल रहता है उससे उनके कॉन्टैक्ट हिंदू लड़कों के साथ में हो जाते हैं और उस वजह से वो उनकी आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर के और हिंदू मज़हब के अंदर चले जाते हैं और इर्तिदाद को कबूल कर लेते हैं। तो ये सारे हालात से हमें अपने बच्चों को आगाह करने की ज़रूरत है। अगर हम आगाह ही नहीं करेंगे, उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे, तो उनके समझ में नहीं आएगा कि अक़ीदे जो आपका अक़ीदा है वो क्या है। हमारा अक़ीदा इस्लाम का अक़ीदा है कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों के अंदर आपस में शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है, और अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी होती है तो वो शादी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है जब तक कि दोनों फरीक इसमें मुसलमान ना हो। एक बात तो यह है कि इसकी वजह से फिर वो जो शख्स है जो शादी कर लेते हैं वो इस्लाम से हट जाते हैं और ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसको करने के लिए जो भी लोग दानिशवर हजरात हैं या जो भी लोग सरकर्दा हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस्लाम का जो सही अक़ीदा है वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, लड़कों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए और लड़कियों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए। और शादियों को खासकर हमें अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, जिसके अंदर कोई खर्च ही नहीं है, जिसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, वो उस तरह से ना उसमें दहेज का मामला है, ना उसके अंदर दावतों का मामला है, ना फजूल खर्ची का इसराफ का मामला है, इस तरह से शादी करनी चाहिए और सुन्नत तरीके से मस्जिदों में शादी करनी चाहिए, जिससे आसान तरीके से हमारे बच्चों की वक्त के ऊपर लड़कों की भी और लड़कियों की शादी हो जाए। और उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें अपने दिमाग से जो दहेज की लानत है उसको हटाना पड़ेगा, ये कोशिश करनी पड़ेगी। अपने लड़के और लड़कियों से मुस्तकिल तौर से हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, इस्लाम की अहमियत को समझाना पड़ेगा। अब इस्लाम की अहमियत को समझने के लिए एक ही छोटी सी बात ज़रूरी है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर कितनी सख्तियाँ की गई, मगर आपकी ज़बान से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ला शरीक लक, कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, आहद है, अल्लाह अहद है और अल्लाह का रसूल अहद है और अल्लाह का दीन अहद है। इस दीन से हट करके हमें आखिरत की भी नाकामी है और दुनिया की भी नाकामी है। इससे हमें अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। इसको एक मुहिम की तरह से हम सब लोग चलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये इर्तिदाद की लानत से हमारे बच्चे बच सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।